Dear students, myself is Pratibha Pashwanath, Associate Professor, Department of Economics, GFGC, KR Bangalore. Today, my lecture is on factors involved in pricing policy. Under that, what are the internal factors involved in pricing policy? Dear students, in general market economy, demand and supply are two market forces can determine the price of a commodity. The quantity of commodity is demanded by buyers and the quantity of commodity is supplied by sellers. Hence, in general economic theory, only buyers and sellers are taken into consider while fixing the price. But there are many factors which are associated with the pricing of the product or other than the buyers and sellers. They are in the form of rival competitors, potential rivals, middlemen, wholesalers, retailers, commission agents, and the government and its policies, and also company related internal factors. Therefore, a firm or a company is not free to decide its pricing policy. It is bound by number of factors which determine the pricing policy of a firm or a company. Such factors are classified into internal and external factors on the basis of whether the management has control over the factors or not. In this session, my explanation is on internal factors which are influencing pricing policy of a firm. What are such internal factors? The internal factors are the factors that the management has control over the factors. The most important internal factors which are influencing the pricing policy of an individual firm are that number 1, role of cost of production. The cost of production occupies an important place in pricing policy of a firm. The pricing decisions are based on cost of production, since the price of product is the sum of total cost of production and the profit of the company on the sale of its product. What is total cost? The total cost of production includes both fixed cost and variable cost. Fixed costs are the costs which are incurred on the fixed assets. Variable costs are the costs which are incurred on the variable factors. Any rise in all these costs lead to rise in the price of the product. Therefore, price of the product basically depends upon total cost of production. If production costs are high, a firm has to charge relatively higher price for its product. If cost of production is low, a firm can charge a low price. If the product price is lesser than the cost of production, the producer would incur loss. Therefore, the firm must consider both fixed cost and variable cost while setting the price for his product. Hence, the firm should adopt to control the cost control and cost reduction methods to bring down the cost of production. That is, to bring down both fixed cost and variable costs. The best method of fixing the price is adopting the method of cost plus pricing. The basic idea of cost plus pricing is to cover both cost and minimum profit in the sale price of the commodity. Thus,
Consideration of cost of production is an important factor in price determination. And then another factor, internal factor, which influencing the price of the product is that objectives of a firm. Students, as we know that a business firm has multiple objectives. The traditional objective of the firm is profit maximization. If the firm is purely guided by profit maximization, in that case, it would charge a higher price. And if other objectives are considered, like consumer satisfaction, corporate social responsibility, ethical values, and the like, are considered, then the lower price is charged. And another internal factor which is influencing the price of the product is pricing of the product is scale of production. The scale of production of a firm is large. A lower price may be charged, and if it goes for the small scale production, a relatively higher price has to be charged. What is scale of production or output? The scale of production or output means the cost advantage experienced by a firm when it increases the level of output. When the firm increases its level of output, greater the quantity of output produced means lesser the scale of larger the scale of output, lower the per unit of fixed cost, lower price can be charged by the individual firm. On the other side, smaller the quantity of output means smaller the scale of output or production, higher will be the fixed cost and higher price will be charged by the individual firm. Therefore, the scale of production is also one of the important internal factor that influencing the pricing policy of a firm. And another internal factor is that product differentiation. What is that product differentiation? Product differentiation refers to incorporating different qualities, sizes, packages, alternatives, and colors in their firm's product line. On the basis of product differentiation, a firm is free to fix its own price for its product and services without depending on the alternatives. Product differentiation is free to fix the price of its own for its product and services without depending on the pricing done by its competitors. If the product is different from its competitive products with features such as a new style, a new design, a new packaging, then it would fetch a higher price in the market. For example, the shirt companies like Lee, Arrow, Park Avenue, Raymond's are sold the product at higher price. Apart from this, the shoes companies like Reebok, Nike, Bata, Adidas, etc. are also sold at higher price in the market. Thus, if the product has distinguishing features, then the firm has a greater freedom in fixing the prices and customers will also be willing to pay for that price. Therefore, the differences in quality, size, packages and alternatives determine the price of a firm's product and services. And another internal factor is that advertising and sales promotion policies. To attract customers, if the firm spending lot of money on publicity, propaganda, advertising,
offering gifts to customers, discount sales, etc. These expenses, all these expenses really increase the cost. These costs are called as selling cost. To promote sales of its product, the firm has to spend lot more money on the selling costs. In all these cases, the firm has to charge higher price. Otherwise, the firm can charge lower price. That means if the firm is not spending much money on the publicity, propaganda, advertisement and other selling costs, then it has to charge lower price for its product. And another internal factor which influencing the price of the product is that efficient management of resources of a firm. The efficient use of resources like land, labor, capital, organization, raw materials, etc. in the productive units is also one of the factors that influencing the price of the product. A firm utilizes all kinds of resources to an optimum level, leading to maximum output with minimum cost of production. Then the firm can charge a lower price. On the other hand, if there is an underutilization or misutilization of resources, it increases the cost of production. And to meet the cost of production, the firm has to charge a higher price for its product because no one can run the productive units under loss. Therefore, with every increase in the price, there is an increase in the cost behind. And then another internal factor which is under the control of individual firm, which is influencing the pricing policy of the individual firm, is that volume of sales and sales turnover. If the volume of sales of a firm is larger and high turnover, in that case a firm can charge a lower price. It is nothing but Baumol's sales maximization policy. If the sales volume of a firm is lower and lower turnover, in that case the firm can charge a higher price. And then another one is that policy towards wages and dividends or profit. The factor price, dear students, we know that production is the combined effort of four factors of production: land, labor, capital and organization. Because of using them in the productive units, the factor rewards are paid to them in the form of rent, wages, interest and profit. In this, wages and profit are the important in determining the firm's profit. Wages and also the wages is one of the important factor price which is important in determining the firm's profit. A high price has to be charged if wages and salaries offered to the workers are high, and vice versa. That means a low price has to be charged if wages and salaries offered to the workers are very low. Therefore, it is one of the important factors. The policy towards wages and dividends or the profit is one of the important factor that can influencing the pricing of the individual firm. And then another internal factor is that pricing policy for prestigious goods. The prestigious goods with snob appeal, which confers status to a consumer, will command
higher price than the ordinary products. Dear students, dear students, what is snob appeal? A quality that makes something attractive to the people who are snobs. In other words, the snob appeal people feels that purchasing of some of the prestigious goods can bring more status in the society. For such goods, demand is inelastic in nature, and whatever may be the price increase, it will not affect on the demand for its product. Therefore, for such prestigious goods, a firm can charge higher price than the ordinary products. Therefore, for prestigious goods, the firm can charge higher price than the ordinary products. And then another factor is that use pattern of a product. For consumer products, for consumers, products are available in the form of essential goods and also comfortable or occasional goods. If the products offered for sale by the firm to the consumers are used for daily essential purposes, a relatively lower price is charged by the firm for such goods. And if they are used for occasional purposes, a high price may be charged by the firm. Therefore, the use pattern of the product can also influence on the pricing of the product. And then another internal factor that influencing the pricing of the product of individual firm is that stage of the product on the product life cycle. Students, product life cycle stages is also one of the factor can influencing the pricing of the product of the individual firm. As I explained in my earlier session, that is on general considerations while setting the price of the product, I explained about 5 different stages of product cycle. Generally, high price is offered in the growth, expansion, maturity stage where demand is very stronger, and lower price is offered when the demand is weak during the saturation and declining stage. And then the last internal factor that influencing the price of the product is that role of price in deciding the marketing mix. Marketing mix, what is that marketing mix? Marketing mix of a company is a combination of its product mix, its price mix, its promotion mix, and its distribution mix, or it is also called as place. They are called as 4 P's of market mix. These factors will change according to the changing market conditions and will be different for each market. Therefore, the products of different qualities and sizes in the product mix is one of the factor in fixing the price of the different price of the product. A firm may include lower priced products with high priced ones with high quality in its product line. The channels of distribution chosen by a company either increases or decreases the cost of product which in turn deciding the marketing which in turn influence the pricing to be fixed by the firm. Therefore, the marketing research and the marketing information system can be utilized to form the appropriate pricing policy. Hence, the role played by the price in the deciding the marketing mix of a firm determines the pricing of the product of a firm.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದುವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಎರಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳಿದ್ದು ಅವು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉಂಟಾದರೆ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಇತರ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರುಗಳು, ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ನೀತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಅಂತಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಪಾತ್ರ. ಅಂದಹಾಗೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು, ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಪಾತ್ರ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏನು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ? ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಚ್ಚ. ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೂಲತಃ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಎರಡನ್ನೂ ಭರಿಸುವುದು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣದಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ತೃಪ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ನೈತಿಕ ಬೆಲೆಯಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅದು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂತಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅನುಭವಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಅನುಕೂಲತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೆಲೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಏನು ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಗಳು, ಗಾತ್ರಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು, ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾಡುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ಶೈಲಿ, ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂತಂದರೆ ಶರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದಂತಹ ಲೀ, ಆ್ಯರೋ, ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ, ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಇವುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶೂ ಕಂಪನಿಗಳಾದಂತಹ ರೀಬಾಕ್, ನೈಕ್, ಬಾಟಾ, ಅಡಿಡಾಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರೋದೇನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ನೀತಿಗಳು, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರ ನೀತಿಗಳು. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಚಾರ, ಜಾಹೀರಾತು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಇಂತಹವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ ಇಂಥವುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಚಾರ, ಜಾಹೀರಾತು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ, ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ, ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದಂತಹ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ, ಸಂಘಟನೆ, ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವುಗಳ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕನಿಷ್ಠವಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದು ಕೂಡ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬೌಮಲ್ರವರ ಮಾರಾಟ ಗರಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಉತ್ಪಾದನೆ 4 ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾದ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಗೇಣಿ, ಕೂಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ವೇತನ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ವೇತನ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ವೇತನ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನಾಕಾರರ ಲಾಭಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀತಿ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಗೂಡ್ಸ್.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾಬ್ ಅಪೀಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆ ಮಾದರಿ, ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅವಶ್ಯಕ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಅಥವಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹಂತ. ಉತ್ಪನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹಂತಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಗಣನೆ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ, ಪ್ರೌಢತೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಪಾತ್ರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣವು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ, ಬೆಲೆ ಮಿಶ್ರಣ, ಪ್ರಚಾರ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣದ 4 Pಗಳು, ದೇ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ P: ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣದ 4 Pಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ 4 ಅಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿತರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು, ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. Dear students, are these internal factors directly and indirectly influencing the pricing policy of a firm? By considering all these internal factors, an individual firm can set the price for its products. Apart from these internal factors, there are some external factors can also influencing the pricing policy of an individual firm. So those external factors that I can explain in my next session. Dear students, after listening this video, as usual, you go through the study material which are available both in Kannada and English, and then answer to the MCQ questions, that is multiple choice questions, and get in-depth knowledge about the internal factors which are influencing the pricing policy of an individual firm. To get much more knowledge about internal factors which are influencing the pricing policy of an individual firm, you can refer the following reference books: Modern Economic Theory by KPM Sundaram, Market Behavior and Cost Analysis by K. Ramachandra, Pratibha Parshvanath and Chandrasekhar, myself Pratibha Parshvanath and Chandrasekhar, Managerial Economics by M.M. Gupta, Business Economics by R. Sharma, and two Kannada books, Nirvana Arthashastra by Prabhakara Shishila and Nirvana Arthashastra by H.R. Krishnamurthy. Thank you students. Thank you one and all.